dinner time, and he falls into a trance during a prayer time. And God shows him from this vision that he needs to go to the Gentiles and preach the gospel. Jesus confronts his paradigm. Jesus confronts his religion. Jesus confronts his worldview. Jesus confronts his prejudice. Jesus confronts him in every single way, because there was no way he was going to take the gospel to the Gentiles. He shows him the vision not once, not twice, but 3 times. And eventually he goes to a house where Cornelius is. And get this, God's been already at work in Cornelius' life, because Cornelius is expecting him to come. And sends 2 spies, two men to go and get Peter. What a wonderful story. You see, God is looking for someone from the church to go to the one who's in the world, to tell them about the only one who can save their soul. Listen to me today. This one was walking on a footpath one day, and one man came to me and he gave me a gospel tract. And I'm here today because one reached the one. Amen. Let's give the Lord some praise right now. Come on, hallelujah. We give you praise, Lord. Thank you for reaching me, Lord. Thank you for reaching me, Lord. Anoint me to reach the masses, Lord. Help me to reach the one next door, the one across the street, the one in the shopping center. Help me to reach the one, Lord, we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Just quickly before I leave, I brought some resources with me. They're at the table out there. There's some resources there on prayer. There's some other resources there about mission. There's also other resources there about another one called Affluenza, another one there called Injustice. There's also one CD there from my wife as well about her personal testimony, and she's also a very good preacher as well. The resources are on the left-hand side, right towards the end, just before you go to the front doors. If they can help you in some way, please come and see me. There's also some free magazines there as well, which is the Mission Magazine for Assemblies of God. So God bless you. It's been great to be with you. Thank you very much. Hallelujah. വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നസ്രയനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം. ആ ശക്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ആ ശക്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം. അത് നമ്മുടെ മേൽ പകരണം. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. ഗാനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗങ്ങളെ മാറ്റും, ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കും. ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞവരെല്ലാം ലോകത്തെ നേടും. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Hallelujah.
ശക്തിയോടെ ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിമനോഹര നാമം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ദൈവം കൃപ തന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനിൽ കൂടെ ദൈവം വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. നമുക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വചനം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാട്ടും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനിൽ കൂടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാസ്റ്റർ ഗ്യാരി ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ചലഞ്ചിങ് മെസ്സേജ് ടു us. പലപ്പോഴും വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ പറഞ്ഞത് വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല, നമ്മളിലുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം. ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളിവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം. വീണ്ടും we are privileged, we are going to hear another message from Pastor N. Peter. നമ്മൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ദൈവവചനത്തിന് ആരാധന പോലെ തന്നെ മുഖ്യ സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും വിശ്വാസികളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും വചനം ദൈവവചനം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ ഒരുക്കാം. വചനം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എൻ പീറ്റർ അവറുകളെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഏകദേശം സമയം തീരാറായി അല്ലേ? ഇല്ലല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ഇന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവശബ്ദം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. തുടർന്നും ദൈവശബ്ദത്തിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച വേദഭാഗം എന്താണ്? കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവർ കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ
ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം. എഹെസ്കേൽ 33-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യം അല്ലേ? വായിക്കണം. അവർ കേൾക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ചെയ്യുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ 6ാമത്തെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവോ അത് ചെയ്യുമോ? ഹലോ. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ വന്നില്ല അല്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായി കേൾക്കുന്നത് ചെയ്യുവാൻ സമർപ്പണമുള്ളവരായി വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, ഓരോ മെസ്സേജും കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലതെന്ന് നമ്മളങ്ങ് പറയും, ഒരു പുതിയ തോട്ട്സ് കിട്ടിയെന്നും പറയും, വിശേഷമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത്. ആ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുവാനും അത് നിർവഹിപ്പാനും അത് ചെയ്യുവാനും തയ്യാറുള്ളവരാകണം. എങ്കിൽ ഈ കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ആമേൻ. 2 കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുത്തെ ശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. എല്ലാവരും വാ തുറന്ന് പറയൂ, യേശുവേ അവിടുത്തെ അരുളപ്പാടെന്നെ കേൾപ്പിക്കണമേ, അവിടുത്തെ ശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിക്കണമേ. ആമേൻ കർത്താവേ, കേൾക്കുന്നവരായി മാത്രമല്ല അത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു ജീസസ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളിയും പൊന്നുമല്ല, ആമേൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശുവുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശുവുണ്ട്. ഈ യേശു ആരാണ്? സർവ സൃഷ്ടിതാവാണ്, സർവശക്തനാണ്, സർവജ്ഞാനിയാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. ആമേൻ. എല്ലാം കഴിയുന്നവൻ നമ്മിലുണ്ട്. ആമേൻ. ആ യേശുവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മിലൂടെ പുറത്തു വരണം. ഹല്ലേലൂയ. അതിനായി നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ അവിടുത്തെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് പറയാം. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഞങ്ങളുടെ മഹാപരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഇന്ന് പകലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. ബലഹീന ദാസനിത തിരുമുൻപിൽ നിന്റെ ജനം തിരുപാദപീഠത്തിൽ ഇപ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കണമേ. ജനത്തോടുള്ള അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മയായതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ആമേൻ വേണ്ടത് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പരിവർത്തനം ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവ് ഇടയാക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള വചനം വെളിപ്പെടട്ടെ, വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ, അത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായി സഹായിക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായി സഹായിക്കണമേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ രഹസ്യം എന്താണ്? പാസ്റ്ററുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയണമെന്നൊക്കെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ തന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് സഭായോഗം കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം അല്ലേ? കാരണം അടുത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനാണ് വന്നവർ. നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? വിശപ്പ് വരും, അതുകൊണ്ട് വേഗം പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എനിക്കതൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കാരണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നൽകിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ട്.
ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചാലും പറയിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് അതും വേണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അല്പസമയം പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുവദിച്ചാൽ അത് പറയാം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായി കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വിശപ്പ് തുടങ്ങിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മഴയല്ലേ, വിശപ്പ് തുടങ്ങിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളങ്ങനെ അപ്പത്തനായുള്ള അല്ല, അത് തെറ്റിപ്പോയി. ബൈബിളിലെ വചനം അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് എന്തുവാ? അപ്പത്തിനായുള്ള അല്ലയോ? അല്ലാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. ഓക്കെ, ശരി. ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു വിരോധമില്ല കേട്ടോ, സന്തോഷമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ഇടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേര് വന്നിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ഒറ്റ ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാലും കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ അയാളെ ഉണർത്തിയിട്ടേ അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കത്തുള്ളൂ. അയാൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന ചിന്തയും എനിക്ക്, പുറകിലിരുന്നാലും ശരി മുമ്പിലിരുന്നാലും ശരി. അപ്പോൾ എൻ്റെ സഭയിൽ ഞാനത് ചെയ്യിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉറങ്ങുന്നവരില്ലല്ലോ, അതിനാൽ സ്തോത്രം. ഉറങ്ങാതിരിക്കേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ശരി, ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അതുല്യതയാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നതിൻ്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയണം. മറന്നോ ഇല്ലയോ നോക്കാൻ. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടാ? ആരാണ്? ദൈവം. ഓക്കെ. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ സ്നേഹം? ഇല്ല. ആദ്യത്തെ സഹോദരന്മാർ പോലും സ്നേഹമില്ലാത്ത കുലപാതകന്മാരായി മാറി, അല്ലേ? സ്തോത്രം. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ? നാവ് കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടുമുള്ള സ്നേഹം, മറ്റൊന്ന് ഹൃദയാംഗമായ സ്നേഹം, പ്രവൃത്തിയാലും. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. ശരി. പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകിയാണ് സ്നേഹിച്ചത്, അല്ലേ? സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇനി അതൊന്നും പറയുന്നില്ല, വേഗത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ത്യാഗം. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവം. ആ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവസ്നേഹമുള്ളവരായി മാറുന്നത്, അല്ലേ? ഓർക്കുന്നോ? ഈ ഉയരത്തിലെ സ്നേഹം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, സ്നേഹമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ. ആമേൻ. സ്നേഹമില്ലാത്ത ഈ ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയാ പകർന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പകർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് പറഞ്ഞത് കൊലോസ്യർ 1:18 എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അല്ല, 8. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ മോണിറ്റർ വയ്ക്കണേ അല്പം. ശരി. സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ മേൽ പകരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിൽ ആ സ്നേഹം വസിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രസംഗം എന്തോ കേട്ടു, വെള്ളിയും പൊന്നും, പക്ഷെ നമുക്കതിപ്പോഴുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത ഏതാ? ഹലോ, വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. നസറാനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വെള്ളിയും ഉണ്ട്, പൊന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ നാമം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശക്തി നമ്മിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വെള്ളിയും പൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മിൽ വെളിപ്പെടണം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകി. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിലായി. ശരിയാണോ?
ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമ്മിലുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്നേഹം ഏത് വഴിയാണ് വന്നത്? പ്രത്യക്ഷത എന്താണ്? പുത്രൻ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വെള്ളിയും പോലും ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ട്? എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറ, ഉണ്ടോ? യേശു ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മിൽ പകരപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലൊരു ശക്തിയുണ്ട്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ശക്തി നമ്മിലൂടെ എപ്പോൾ വെളിപ്പെടുമോ അപ്പോഴാണ് ജനം യേശുവിങ്കൽ ഓടി വരുന്നത്. വാചക ശൈലിയിൽ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. സ്തോത്രം. ആമേൻ. നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞവരെ ഉപദേശിച്ചെന്ന് ജനം ഓടി വരത്തില്ല. ഈ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ എപ്പോൾ വെളിപ്പെടുമോ ജനത്തിന് ആവശ്യം അതാണ്. അപ്പോൾ ജനം ഓടി വരും. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ജനം വരാൻ കാരണം എന്താണ്? തന്നിലൂടെ ആ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു. അല്ലേ? ആ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു. ആ ശക്തിയാണ് ജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന ശക്തി. ആമേൻ. കുരുടൻ്റെ കണ്ണിനെ തുറക്കുന്ന ശക്തി, ചെകിടൻ്റെ ചെവികളെ തുറക്കുന്ന ശക്തി, മുടന്തൻ്റെ കാലുകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശക്തി, കല്ലറയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നവൻ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന ശക്തി. അതാണ് ഈ ശക്തി. ഹല്ലേലൂയ. ജീവനെ നൽകിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന ശക്തിയായി മാറി, ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയായി മാറി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കായി ജീവനെ നൽകിയ ശക്തി അനേകരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയായി മാറി. കണ്ണുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി, കാലുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. ആമേൻ. ആമേൻ. നിർജീവമായ അവയവങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. ആ ശക്തി നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിൽ എവിടെ ആരിലൂടെ ആ ശക്തി വെളിപ്പെടുമോ അവിടെല്ലാം ജനം ഓടി വരും, ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം 14-15 വചനങ്ങൾ വായിക്കാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:14-15. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ആ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ പകരക്കാരനായി അവൻ മരിച്ചു. അല്ലേ? നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചു. ഞാൻ മരിക്കേണ്ടിടത്ത് കർത്താവ് മരിച്ചു. ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കായിട്ടല്ല, ഞാൻ അവനായിട്ട്. ഈ വാക്കെല്ലാവരും ഉറക്കെ പറയുമോ? ഞാൻ എനിക്കായിട്ടല്ല, ഞാൻ അവനായിട്ട്. ഞങ്ങളത് നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓരോ വാക്കുകളും അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കണേ. അത് ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചു. ആമേൻ. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, ഉയർത്തു. പക്ഷെ ആ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കയാൽ സ്തോത്രം, ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് അവനായിട്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്തോത്രം. അതിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സ്തോത്രം. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹം എഫെസ്യർ 2:4 വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, അതിക്രമങ്ങളിൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ച സ്നേഹം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഇനി 1 യോഹന്നാൻ 3:16 വാക്യം വായിക്കാം. അതുമുതലാണ് നാം ഇനി ഭാഗം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. 1 യോഹന്നാൻ 3:16 വാക്യം. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രാണനെ വച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വചനം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ സ്നേഹം എന്തെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹലോ.
ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ സ്നേഹം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാക്ഷാൽ സ്നേഹം എന്താണ്? സഹോദരന് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകുന്ന സ്നേഹം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? നാമും, എല്ലാവരും പറയൂ, നാമും സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാണനെ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ചെയ്ത അതേ കാര്യം നാം ചെയ്യും. ഹലോ, മനസ്സിലാകുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണല്ലോ നമ്മിൽ വന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്താണോ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് അതേ കാര്യം ഈ സ്നേഹം നമ്മിലൂടെ പ്രദർശനമാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയുമെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ത്യാഗമുണ്ട്. ആമേൻ. ആ ത്യാഗം സ്വീകരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും ശരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല, സഹോദരനെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗം എന്താണ്? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 3:16 തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. അപ്പൊ പുത്രനെ ത്യാഗമായി തന്ന സ്നേഹമാണ് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം. അപ്പൊ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള വലിയ ത്യാഗം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അസാധാരണമായ ത്യാഗം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുല്യമായ സ്നേഹം. ഈ പിതാവ് നമ്മോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തോട് തുല്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു സ്നേഹവുമില്ല. അതാണ് ആമേൻ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതുല്യത. സ്തോത്രം. പ്രപഞ്ചത്തെ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദൈവം, മുത്തുമലകളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം, മാനവജാതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരു മുത്തുമല വീതം കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാം. ഹലോ, സ്തോത്രം. ഇതുപോലെ ഒരു ഭൂമി മുഴുവനും ഒരുവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വിലയായി കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കാം. അല്ലേ? തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും കുറവില്ല. സ്തോത്രം. പക്ഷേ മുഴു ലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയ ലാഭമെന്തെന്ന് ചോദിച്ചവൻ മുഴു ലോകത്തെക്കാളും വിലമതിപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് മുത്തുമലകൾ പോരാ, ലോകം മുഴുവനും കൊടുത്താൽ പോരാ, ഇതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരാ എന്നത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പുത്രനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിയും. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിയും. നാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ചില സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷടയാളമായി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു മകനെ കൊടുക്കൂ. ആമേൻ. ഗ്ലോറി ടു ജീസസ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുത്രനേക്കാൾ അധികം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു, സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്കായി തന്നു. സ്നേഹം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമെന്ന വാക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് ഹൃദയാംഗമായി മാറണമെങ്കിൽ, പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലുമായി മാറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ത്യാഗമേൽക്കാൻ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഒരു മനുഷ്യൻ തനക്ക് 2 കോടി സ്വത്തുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു മകനുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ മകനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ 2 കോടി രൂപ ചിലവാക്കണമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരപ്പൻ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും? 2 കോടി പണം തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ മകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ? മകനെ, അല്ലേ? മകന് വേണ്ടി മുഴു സ്വത്തും കൊടുക്കാൻ
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം മകനാണ് പ്രധാനം. മുഴു സ്വത്തും കൊടുത്താലും എന്നെയും നിങ്ങളെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നായപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം കൊടുത്തത് സ്വന്തം പുത്രനെയാണ്. ഇതാണ് പിതാവിൻ്റെ ത്യാഗം. രണ്ടാമത്, പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ, ഹല്ലേലൂയ, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:13 പറയുന്നു, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ത്യാഗം അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു. വായിക്കണം. സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം. അപ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില എത്ര വലുതുണ്ടോ ആ ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണ് യേശു കൊടുത്തത്. ഹലോ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും വിടില്ല. അതെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക്, ഏറ്റവും വലിയ വില, ഇതിനേക്കാളൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഇല്ല. ആ വില യേശു കൊടുത്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് 1 പത്രോസ് 1:18-19 നിങ്ങളെ വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി തുടങ്ങി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് അല്ല, നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കയാൽ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് കാൽവരി യാഗം. ഹലോ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് കാൽവരി യാഗം. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നുവെങ്കിൽ അതേ സ്നേഹം നാം കാണിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകേണ്ടതല്ലയോ? ഹല്ലേലൂയ. അതേ ത്യാഗമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതേ ത്യാഗം. അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിച്ചാൽ പാപപരിഹാരം വരത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ മരിക്കത്തക്ക പാപത്തിൻ്റെ ഉടയവനാണ്. ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മരിച്ചു. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം. പക്ഷെ കർത്താവായ യേശു മരിക്കുവാൻ അവൻ പാപം ചെയ്തില്ല. പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ജീവനെ തന്നത്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നിലെ ത്യാഗം ഏറ്റവും വലിയ തൻ്റെ ഓമന പുത്രനെ നൽകിയ ത്യാഗമാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ത്യാഗം ഏറ്റവും വലിയ തൻ്റെ ജീവനെ നൽകിയതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ സ്നേഹമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ സഹോദരന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി, ആ സഹോദരിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി, നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി, ദേശവാസികളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നീ ഒരു ത്യാഗം സഹിപ്പാൻ തയ്യാറാകുമോ? Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആമേൻ. നീ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമോ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്രിസ്തു പാപികളോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹ പ്രദർശനം കാൽവറിയിൽ യാഗമാകുന്നതിന് മുൻപേ താൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് 7:34 യേശുവിനൊരു പേര് കിട്ടി, ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ. ഹലോ, ആമേൻ. സ്തോത്രം. മത്തായി സുവിശേഷം 9:13 യേശു അതിന് ഒരുത്തരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ വിളിപ്പാൻ വന്നു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നല്ലവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ ത്യാഗം ചെയ്തത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നല്ലവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, വെറും മോശമായവർക്ക് വേണ്ടി, പാപികൾക്ക് വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. മത്തായി സുവിശേഷം 9:12 അതിനൊരു ഉദാഹരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ
ലോകത്തിലെ ആദാമ്യ സന്തതി അത്രയും ദീനക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നായിരിക്കും. സ്തോത്രം. പറഞ്ഞ ദീനം നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റിക് അല്ല, സ്തോത്രം, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ദീനമല്ല, പാപത്തിൻ്റെ ദീനം. ആമേൻ. പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ, പാപം എന്ന ദീനത്തിൽ നിന്ന് മാനവജാതിയെ രക്ഷിപ്പാനാണ് യേശു ലോകത്തിൽ വന്നത്. ഈ പാപികൾക്ക് ഈ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപത്തെ വെറുക്കുന്നവനെങ്കിലും പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളോ പാപിയെ വെറുക്കും, പാപത്തെ അത്ര അങ്ങ് വെറുക്കത്തില്ല. ഹലോ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പാപിയെ അവൻ അങ്ങനെ നടക്കും. അതേസമയം പാപത്തെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വെറുക്കത്തില്ല, സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ ചെയ്യും. അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നോ? ശരിയല്ലേ ഇത്? സ്തോത്രം. പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവ് തികച്ചും മാറ്റമാണ്. ഏത് നികൃഷ്ട പാപിയെയും മാറോടണയ്ക്കും. പക്ഷെ ഏത് വലിയ പാപത്തെയും ചെറിയ പാപത്തെയും അവൻ വെറുത്ത് തള്ളും. ഇതേ സ്വഭാവമാണ് ദൈവ പൈതലിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം. ആമേൻ. ഓടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മദ്യപാനിയെ നീ വെറുക്കരുത്. ആമേൻ. അവന്റെ മദ്യപാനം എന്ന പാപത്തെ നീ വെറുക്കണം. പക്ഷെ അവനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ നീ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യും? ഒരു ദുർമാർഗിയായി ജീവിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗിയായി, എയ്ഡ്സ് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരുവനെ നീ സ്നേഹിക്കണം. പക്ഷെ അവന്റെ പാപത്തെ നീ വെറുക്കണം. അവനെ അതിൽ നിന്ന് കർത്താവിങ്കൽ കൊണ്ടുവരാനാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹലോ, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എയ്ഡ്സ് രോഗികളൊക്കെ സൗഖ്യമാകുമോ? ഇഷ്ടം പോലെ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ സഭയിൽ തന്നെ പലരുണ്ട് സൗഖ്യമായവർ. ബോംബെ പട്ടണത്തിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികളായി ബാധിക്കപ്പെട്ട് ജീവൻ തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെലഫോണിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്ത് തുടർന്ന് വന്ന് ദൈവത്തെ സാക്ഷിയും പറയുന്നു. ആമേൻ. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരും അല്ലാതെയും ധാരാളമുണ്ട്. ഏത് രോഗികളെയും യേശു സൗഖ്യമാക്കും. അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നതെന്ന് അവനെ തള്ളിക്കളയുന്ന സ്വഭാവമല്ല യേശുവിന്. അവനാണ് രോഗി, അവനാണ് വൈദ്യൻ, യേശു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അയൽവാസികളോ, നമ്മയോട് പകയുള്ളവരോ, നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, അവരുടെ സ്വഭാവം ഒന്നും ശരിയല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ ഒരു സ്നേഹപ്രദർശനം നമ്മളിലൂടെ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനും നിങ്ങളും പുറമേ നല്ലവരായിരുന്നെങ്കിലും അഹം കാണുന്നവനാണ് കർത്താവ്. ഹലോ, അഹം കാണുന്നവനാണ് കർത്താവ്. അഹം കാണുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, നിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ നിന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ചില പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ അംഗീകരിപ്പാൻ ആരും തയ്യാറാകത്തില്ല. എങ്കിലുള്ളതുപോലെ കാണുന്ന കർത്താവ് എന്നെ നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ, സ്തോത്രം, 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 അതേ ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്താണ്? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:12 ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പീൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ കർത്താവിന് നമ്മോടുള്ള കൽപ്പന എന്താണ്? കർത്താവ് ഏത് നിലയിൽ സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ നാമും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓ, അത് കർത്താവല്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് പറ്റുമോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നാ. അതുപോലെ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ വായിച്ചു 1 യോഹന്നാൻ 3:16 ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിനാൽ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണനെ പോലും വെച്ച് കൊടുക്കത്തക്ക സ്നേഹമാണ്. അത് തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട്? സ്തേഫാനോസ്
യേശുവിൻ്റെ നാമം പ്രസംഗിച്ചതിനാൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ? ആമേൻ. ഹലോ. യേശു അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് അവർ ചെയ്തു. അതവർ ചെയ്തു. സ്തോത്രം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പൗലോസ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. ഇഞ്ചിഞ്ചായി അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിച്ചു. അവസാനം ഈർച്ചവാളിനാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു. അല്ലേ? സ്തോത്രം. യാക്കോബ് ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ നാമനിമിത്തം. എത്രയെത്ര ഭക്തന്മാർ സഹോദരങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായതിനാൽ അവർ ജീവനെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അത് തന്നെയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതുവരയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വചനമാണ്. ആമേൻ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ സ്നേഹം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് പകർന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ സുഖജീവിതമല്ല നീ നോക്കുന്നത്, നിൻ്റെ സൗകര്യമല്ല നീ നോക്കുന്നത്, ഇഹലോകത്തിൽ നിനക്കെങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്നല്ല നീ നോക്കുന്നത്. ആമേൻ. ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് മാത്രമേ നോക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ള വിശ്വാസികളെ വെച്ച് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കി പകുതി പിരിച്ചപ്പുറത്തും ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ നേതാവാകാൻ സൗകര്യമുണ്ടോയെന്ന് നോക്കി അതിനൊരു കസേരയ്ക്ക് അടിപിടിയൊക്കെ കൂട്ടി അത്രയും വെച്ച് ഒപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാധാരണ കാണുന്നത്. സ്തോത്രം. ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി 100% തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് 100% തെറ്റാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ചില ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാൻ കഴിയും, എന്ത് വില കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും, എന്ത് കഷ്ടത അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയും. ഞാൻ വേദനപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, ചില ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവിനെ കാണട്ടെ, കർത്താവിനെ അറിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവ്. സ്തോത്രം. നോക്കൂ, ത്യാഗം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഒരിക്കൽ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം, യെരുശലേമിൽ നിന്ന് യെരിഹോവിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി. അല്ലേ? അവൻ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. അവർ വസ്ത്രം അഴിച്ചു, തല്ലി മുറിവേൽപ്പിച്ചു, അർത്ഥപ്രാണനായി ഇട്ടേച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ അതുവഴി വന്നു. അവന് പിന്നീട് നമ്മൾ ആരും നല്ല പുരോഹിതൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലേ? കണ്ടിട്ട് കാണാത്ത പോലെ. ലേവ്യൻ വന്നു, ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്. അവനും എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ടിട്ട് കാണാത്തതുപോലെ പോയി. അവനും നല്ല ലേവ്യനെന്നൊന്നും ആരും പിന്നത്തേതിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഹലോ. നല്ല പുരോഹിതനെന്നും നല്ല ലേവ്യനെന്നും പിന്നത്തേതിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ആമേൻ. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ആര് വന്നു? നല്ല ശമരിയക്കാരൻ വന്നില്ല, ശമരിയാക്കാരൻ വന്നു. നിങ്ങളവിടെ വായിച്ചു നോക്ക്. നല്ല ശമരിയക്കാരനാണോ വന്നേ? അല്ല, ശമരിയാക്കാരനായ ഒരുവൻ വന്നു. സ്തോത്രം. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 10:33-37 വരെ വായിച്ചാൽ ഈ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്നവനെ കണ്ടു, അടുത്ത് ചെന്നു, മനസ്സലിഞ്ഞു. അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ വചനത്തില്? കണ്ടു. നമ്മൾ കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ തെളിച്ചമായി ഒന്ന് പഠിക്കണം. കണ്ടു, മനസ്സലിഞ്ഞു, അടുത്ത് ചെന്നു, എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു, മുറിവുകൾ കെട്ടി, തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി. എവിടെ കൊണ്ടുപോയി? വഴിയമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു. കയ്യിലിരുന്ന 2 കാശും കൊടുത്തു. അധികം ചിലവാക്കിയാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തരാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഹലോ. ഇത്രയും
കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവന് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ് നല്ല ശമരിയക്കാരൻ. അല്ലേ? ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ നല്ല ശമരിയക്കാരനെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ്, ഉറക്കെ പറ, നല്ല. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പുരോഹിതൻ വന്ന് കണ്ടിട്ട് കാണാത്തതുപോലെ പോയതുപോലെ പോയാൽ, ലേവ്യൻ പോയതുപോലെ പോയാൽ ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവന്റെ ഉടുപ്പുടയാതെ അവൻ പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ശമരിയക്കാരൻ അങ്ങനെയല്ല. തൻ്റെ സമയം, തൻ്റെ വാഹനം, തൻ്റെ പണം, തൻ്റെ കയ്യിലെ വീഞ്ഞ്, തൻ്റെ കയ്യിലെ എണ്ണ, തൻ്റെ സമയം എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു, ത്യാഗം ചെയ്തു. അതിനാൽ ഒരുവനെ രക്ഷ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒരു നല്ല ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ അവന് നല്ല ശമരിയക്കാരനെന്ന് നമ്മെ പോലുള്ളവർ പേരും കൊടുത്തു. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അപ്പോൾ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നു നീ, ഈ പുരോഹിതൻ പോയതുപോലെ പോയാൽ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ലേവ്യൻ പോയതുപോലെ പോയാൽ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ? ക്രിസ്തുവിന് തുല്യമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് സാദൃശീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ശമരിയക്കാരൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്യാഗമെല്ലാം സഹിപ്പാൻ നീ തയ്യാറാകും. നിന്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചു പോയല്ലോ എന്നതല്ല, എൻ്റെ സമയം പോയല്ലോ എന്നതല്ല, കയ്യിലിരുന്ന 2 കാശും തീർന്നല്ലോ എന്നതല്ല, കയ്യിലിരുന്ന എണ്ണയും വീഞ്ഞും പാഴായി പോയല്ലോ എന്നതല്ല, ഒരുവനെ രക്ഷിച്ചല്ലോ. പിന്നാലെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു നല്ല ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. നിങ്ങൾക്കിത് വലുതല്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ. നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ വാഹനം, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ വാഹനം ചില ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം. നല്ലൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഓ സ്തോത്രം. നിന്റെ വാഹനം ചിലരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം. നിന്റെ കയ്യിലെ എണ്ണയും വീഞ്ഞും പ്രയോജനപ്പെടണം. നിന്റെ കയ്യിലെ 2 കാശ് പ്രയോജനപ്പെടണം. നിന്റെ സമയം പ്രയോജനപ്പെടണം. ഓ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ്. ഇന്നലെകളിൽ കണ്ണടച്ചു പോയ ചില ഭക്തന്മാർ ഇന്നു മുതൽ കണ്ണടക്കരുത്. ശമരിയക്കാരനെ പോലെ ചിലവ് ചെയ്യാൻ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ നിന്നിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമുള്ളത്. ഓ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലുള്ള ശമരിയക്കാരന്മാരാണ് സഭകളിലുള്ളതെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ആഴ്ചയും വഴിയമ്പലത്തിൽ ആൾ കൂടും. അല്ലേ? വഴിയമ്പലത്തിൽ ആൾ കൂടും. കാരണം വഴി കിടക്കുന്നവനെ അവൻ പൊക്കി കൊണ്ടുവരും. ഹലോ? വഴി കിടക്കുന്നവനെ അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ പേരിൽ പ്രതിഫലം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സഭ വളരണമെങ്കിൽ, ആത്മാക്കളുടെ എണ്ണം പെരുകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, 1, കണ്ണുനീർ ചിന്തണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആദിമ സഭ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നത്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അങ്ങേവശത്ത് ഉത്സവപ്പറമ്പുണ്ട്, ലക്ഷങ്ങൾ കൊട്ടുവാദ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 120 പേർ മാത്രം മാളിക മുറിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആൾപ്പെരുപ്പമുള്ളിടത്തല്ല വന്നത്, പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണ് വന്നത്. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ, ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനം ദിനം പ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഞായറാഴ്ച ഭക്തന്മാർ 2 മണിക്കൂർ മാത്രം. അത് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടോ? ഹലോ, പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടോ? പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണം.
അല്ലെങ്കിൽ മോൻ MBBS അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സമയമാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ പ്രശ്നം വരണം, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വരും. എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന? ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നീ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ? ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽപ്പാൻ നീ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു, പകൽ മുഴുവനും ശുശ്രൂഷിച്ചു. എന്തിനാണ്? ഒരേ ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്നെടുക്കണമേ. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 365 ദിവസവും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി, പേരിന് ശുശ്രൂഷകർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരാരുണ്ട്? ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും സഭ വളരുന്നുവെങ്കിൽ, ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രധാനം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി. അധിക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല. അന്ന് 11ാം ക്ലാസ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് പോയി. എൻ്റെ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് മോർണിംഗ് പ്രേയറിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ പുതച്ചു മൂടിക്കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഉപദേശിമാരെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്തോത്രം. അതെനിക്ക് പ്രേരണ നൽകി. അതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അബദ്ധൽ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ ചില കോണുകളിൽ പോയിരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി. ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, സ്വന്തം ദേശത്തിൽ അയച്ച് ചിലത് ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്, പിന്നത്തേതിൽ നിന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന്. ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകാനാണ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് 2 പേരിൽ കൂടെ ഒരേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പണം ചെയ്തു. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു. കർത്താവ്, കേരളത്തിൽ, അങ്ങനെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി ഞാൻ മാറണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കണ്ടാലോ എൻ്റെ സാഹചര്യമോ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളതല്ലായിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, പഴയ സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി പോകത്തില്ല, ഒരു ആത്മാക്കളുമില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു ഏരിയ തന്നെ എനിക്ക് തരണം. മൂന്നാമത് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, കൃപാവരങ്ങളോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. 4ാമത് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കണം. ഈ 4ഉം സ്വീകരിക്കേണ്ട യോഗ്യത എനിക്ക് ഇല്ല 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 എന്ന് 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അന്ന് ചോദിച്ചത് മുഴുവനും ഇന്ന് കർത്താവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ്. അന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സങ്കടം വന്നാൽ ഉടനെ പോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കരയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന അംഗീകരിച്ചു എന്നെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സ്തോത്രം. 2006 കേരളത്തിലെ പത്രക്കാരൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെന്തക്കോസ്ത് സഭയെന്ന നിലയിലൊരു ട്രോഫി എനിക്ക് നൽകി. അന്ന് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു. കാരണം 18ാമത്തെ വയസ്സിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി എന്ന നിലയിൽ വാങ്ങി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. ഇനിയും അത് 2ാം ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ആമേൻ. ആദ്യം ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 4 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 5ാമത്തെ വർഷത്തിൽ 4 വർഷമായപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചായി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ആരംഭിച്ചു. അവിടെ 5 വർഷമായപ്പോൾ 150ഓളം പേർ കടന്നു വന്നു. ഞാൻ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ പ്രവർത്തന സ്ഥലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞതിനാൽ അവിടേക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു ആത്മാക്കളുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കതക്, കാവി പുരട്ടിയ കതക്,
ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ കുറേ തെങ്ങോലകൾ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം തന്ന സ്വന്തമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓല ഷെഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹലോ. മുതിർന്ന അപ്പച്ചൻ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു, പീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. എന്തുവാ? ഈ ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന കാവി പുരട്ടി അതേ കഥകാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വച്ചാൽ പിശാച് അവകാശവാദം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞ ശേഷം ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരൊറ്റ ഭദ്രകാളി വരട്ടെ. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ ഒരുത്തരം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മെ കാണുമ്പോഴവന് പേടിയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എന്നെ കൊല ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർ പോലെ ആക്കണമെന്ന് അവർ യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ദൈവം ഓടിക്കളഞ്ഞു. അത് യവന